آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید الاولیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کا فرمان اینما تکونو، جہاں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پائے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو تب بھی موت نے تمہیں چھوڑنا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد اٹھنے کو وہ تسلیم نہیں کرتا، جنت اور جہنم کو تسلیم نہیں کرتا، میدان محشر کا وہ منکر ہے، ملائکہ کا منکر ہے، حتیٰ کہ ملک الموت کا منکر ہے، لیکن موت کا منکر ہے، جو موت دینے والا فرشتہ ہے، جو روح نکالنے والا، اس کو نہیں مانتا، لیکن روح کے نکلنے کو تسلیم کرتا ہے، موت کو تسلیم کرتا ہے۔ کیوں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس نے اپنے آپ کو منوا لیا۔ محترم ساتھی ہے، فرق اتنا ہے کہ مسلمان موت کو تسلیم کرتا ہے اور موت کے بعد اٹھنے کو بھی تسلیم کرتا ہے، غیر مسلم موت کو تسلیم کرتا ہے لیکن موت کے بعد اٹھنے کو تسلیم نہیں کرتا۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ موت آتی کیسے ہے، کیسے بندہ مر جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں قرآن نے بیان کیا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے جس کی بنا پر بندہ مر جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو بھی موت ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنتا ہے۔ آج تک ایک انسان ایسا نہیں جس کے متعلق کوئی یہ کہہ دے کہ بھی بغیر کسی سبب کے یہ مر گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنتا ہے۔ آئیے انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب موت آئی تو اس وقت بھی بہانہ بنا ہے، ایک سبب بنا ہے جس کی بنا پر رسول اللہ کا موت ہے۔ 17 دن بیمار رہے نبی علیہ السلام، 17 دن، اور بیماری کیا تھی؟ الحمدللہ آپ کا جسم اندر سے بالکل صحیح تھا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دل کی بیماری ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گردوں کا مسئلہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معدے کا مسئلہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بلڈ پریشر تھا، یا شوگر تھا، یا یورک ایسڈ تھا، یا کولیسٹرول تھا، کہ کوئی بھی بیماریاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ان تمام بیماریوں سے پاک اور صاف تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بڑے محتاط تھے، اور آپ کی غذا ایسی تھی کہ اس میں بیماری والا مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، اور وہی بخار آپ کی موت کا سبب ہے۔ بخار ہوا، اور بخار بھی اتنا تیز، اتنی شدت اس بخار کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 7 مشق پانی کو بہایا گیا، اور پھر بھی جسم کے اندر بخار کی وجہ سے جو حرارت ہے وہ کم نہیں ہو رہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے جو کہہ رہے تھے، آپ کی موت کا وقت بھی تھا، اور آپ اللہ سے یہ دعا بھی کر رہے تھے ان للموت سکرات۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ موت کی جو سختی ہے یہ آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے تھے ان للموت سکرات، اللہ موت کی وجہ سے بڑی سختیاں ہوتی ہیں، اللہم اعنی، اللہ تو میری مدد کر، اللہ تو میری مدد کر۔ محترم ساتھی،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 17 दिन तकलीफ रही और आपको बुखार रहा और शदीद बुखार रहा, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में शदीद दर्द भी था, जिसकी वजह से आपने अपने सर को कपड़े से बांधा हुआ था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, पहले मेरा ज़हन ये था कि मौत के वक़्त किसी को तकलीफ होती है तो ये उसके गुनाहगार होने की अलामत है, और जिसका रूह आसानी से निकल जाता है ये उसके नेक होने की अलामत है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत ने मेरा ज़हन बिल्कुल साफ कर दिया। क्यों कि नबी अलैहि सलाम से पढ़कर कोई नेक नहीं, लेकिन आपको भी मौत के वक़्त तकलीफ हुई। हालांकि अल्लाह चाहता तो आपको बुखार भी ना होता, कुछ भी ना होता, आराम से रूह निकल जाता, लेकिन नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को 17 दिन तकलीफ है। इससे एक मसला आपको समझाना चाहता हूँ, कभी भी किसी का रूह आसानी से निकलने की वजह से आप ये ना कहें कि ये नेक, और कभी भी किसी को मौत की वजह से तकलीफ, मौत के वक्त तकलीफ, इस वजह से आप ये ना कहें कि ये क्या है, गुनाहगार। ये अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, अल्लाह के अपने फैसले हैं। बस ये ज़रूर है कि इंसान को मौत की तैयारी करनी चाहिए। अभी पिछले हफ्ते 3 नौजवान मुल्तान के नारान कागान के लिए निकले, अपनी गाड़ी थी और तीनों दोस्त थे आपस में। ये अब्दुल हकीम वाला जो इंटरचेंज है, जहाँ उनकी गाड़ी किसी टैंकर में जाके लगी है और मौके पे तीनों खत्म हो। कभी भी जिंदगी में ये ना सोचना कि बुढ़ापा आएगा तो फिर मौत आए, कभी भी जिंदगी में ये ना सोचना कि कोई ऐसी बीमारी होगी तो फिर मौत आए। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आने से पहले दुनिया के अंदर जाने का फैसला हो चुका है। कामयाब इंसान वो है जो हर वक्त इसकी तैयारी करे, और तैयारी के लिए कलिमा शहादतैन के बाद 2 चीज़ें हैं, इनका ख़ास तौर पर रोज़ की बुनियाद पर एहतमाम करें। एक है 5 वक्त की नमाज, इसके अंदर सुस्ती नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस दिन आप इस दुनिया से जाएं आप बेनमाज हो गए, ऐसा नहीं। और दूसरा, लेन देन के मामले में रोज़ की बुनियाद पर अपने आप को साफ शफाफ रखें। ऐसा ना हो कि मकरूज हो के इस दुनिया से जाए। तो दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखना है, कलमा शहादतैन के बाद नमाज और इसके साथ साथ लेन देन का जो मामला है। जो इंसान इन दोनों चीज़ों का एहतमाम करता है, फिर यकीन जाने मौत के बाद फिर कोई परेशानी नहीं, फिर मौत के बाद खुशी ही खुशी है। क्योंकि आगे वाला जो अल्लाह पाक ने, आगे वाली जो ज़िंदगी है बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। अगर ये दुनिया की ज़िंदगी हम खूबसूरत बना लें तो आगे वाली ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और अगर इस दुनिया की ज़िंदगी में आखिरत को भुला दिया तो फिर आगे वाली ज़िंदगी बहुत परेशान कुन है। बस मैं आखिर में यही आपको कहूँगा कि नमाज के मामले में सुस्ती ना करें। अभी जितने मेरे भाई बैठे हैं अपना मुहासबा कर लें। आज सुमार है, आज सुमार है, हर सुमार को दर्स होता है। पिछले सुमार से सुमार तक 5 नमाजों को देखें। मैंने ये लफ्ज़ बोला है, शीशे की तरह आईने में हमें, मुझे भी और आपको नज़र आ रहा है कि हमारी नमाजें कितनी कज़ा हैं, कितनी अदा हैं, कितनी पढ़ी हैं, कितनी नहीं पढ़ी। याद रखें, नमाज माफ़ नहीं, नमाज माफ़ नहीं। सर से लेकर पाँव तक जिस्म बीमारी में वो जकड़ा हुआ है, गंदगी आपके कपड़ों में निकल रही है, पेशाब आपका मुसलसल निकल रहा है, आप उठने के काबिल नहीं है, वुज़ू नहीं कर सकते, दिमाग काम करता है, फिर भी नमाज आप पर फर्ज है, नमाज फिर भी माफ नहीं। ये जाए कि हम सेहतमंद हैं, कोई परेशानी नहीं है, और फिर भी हम नमाज के मामले में सुस्ती करें, तो इसका मतलब है हमें आखिरत की फिक्र नहीं, मौत की फिक्र नहीं। अल्लाह हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक